In your science books, you have read about energy. Do you know what is meant by solar energy? તમારા વિજ્ઞાનના પુસ્તકમાં તમે શક્તિ ઉર્જા વિશે વાંચ્યું છે. સૌર ઉર્જા એટલે શું તમે જાણો છો? Well, it is the energy from the sun. Solar means from the sun. As you know, the sun is a bright star. તે સૂર્યમાંથી આવેલી શક્તિ ઉર્જા છે. સૌર એટલે સૂર્યમાંથી. સૂર્ય એક તેજસ્વી તારો છે એ તો તમે જાણો જ છો. The earth and other planets move around it. This is our solar system. પૃથ્વી અને બીજા ગ્રહો સૂર્ય ફરતા ફરે છે. આ છે આપણી સૂર્યમાળા એટલે કે સૌરમંડળ. In India, the sun usually shines very brightly. That is why the Indian summer is extremely hot and long. સામાન્ય રીતે ભારતમાં સૂર્ય ખૂબ જ પ્રકાશિત હોય છે. તેથી જ ભારતનો ઉનાળો અતિશય ગરમ અને લાંબો હોય છે. All of us have experienced the hot summer days. આપણને સૌને ઉનાળાના ગરમ દિવસોનો અનુભવ થયો છે. We feel restless during this season. આ ઋતુમાં આપણને બેચેની લાગે છે. The strong sun rays cause sunstrokes too. તીવ્ર સૂર્યકિરણોથી લૂ પણ લાગે છે. We are forced to protect ourselves from the harsh rays of the hot summer sun. ઉનાળામાં ગરમ સૂર્યના તાપ સામે આપણી જાતનું રક્ષણ કરવાની આપણને ફરજ પડે છે. However, we have invented many ways of protecting ourselves from the scorching heat. પણ આ કાળઝાળ ગરમીમાંથી બચવા માટે આપણે ઘણા ઉપાયો શોધી કાઢ્યા છે. Now we have found a way to use the hot rays of the sun. હવે આપણે સૂર્યના આ ગરમ કિરણોનો ઉપયોગ કરવાનો એક ઉપાય શોધી કાઢ્યો છે. The scientists have successfully converted the heat from sun rays into electricity. વૈજ્ઞાનિકોએ સૂર્યની ગરમીનું સફળતાપૂર્વક વિદ્યુતમાં રૂપાંતર કર્યું છે. As you know, we need energy to run vehicles, to light our homes and streets, to cook food, to run factories, even to run our television sets and computers. વાહનો ચલાવવામાં, આપણા ઘર અને શેરીઓ અજવાળવામાં, ખોરાક રાંધવામાં, કારખાનાઓ ચલાવવામાં, ટેલિવિઝન અને કમ્પ્યુટર ચલાવવામાં પણ આપણને ઉર્જાની જરૂર પડે છે એ તો તમે જાણો છો. We make use of different kinds of energy for different purposes. In the same way, we get energy from various sources. જુદા જુદા હેતુઓ માટે આપણને વિવિધ પ્રકારની ઉર્જાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એ જ રીતે આપણને જુદા જુદા સ્ત્રોતોમાંથી પણ ઉર્જા મળે છે. These sources are coal, petrol, water, wind and so on. કોલસો, પેટ્રોલ, પાણી, પવન વગેરે પણ આ પ્રકારના સ્ત્રોતો છે. Scientists have generated electricity from the sun rays. Scientists believe that in a warm country like India, the sun can be a major source of energy. વૈજ્ઞાનિકોએ સૂર્યકિરણોમાંથી વિદ્યુત પેદા કરી છે. વાસ્તવમાં વૈજ્ઞાનિકો તો માને છે
કે ભારત જેવા ગરમ દેશમાં સૂર્ય એ ઉર્જાનો મુખ્ય સ્ત્રોત બની શકે છે. ડ્યુરિંગ રિસન્ટ ટાઈમ્સ, numerous experiments have been conducted in Gujarat to tap this natural source of energy. The heat from the sun rays is utilized to produce electricity. છેલ્લા થોડા સમય દરમિયાન ઉર્જાના આ નૈસર્ગિક સ્ત્રોતને વિકસાવવા માટે ગુજરાતમાં અનેક પ્રયોગો કરવામાં આવ્યા છે. વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવા માટે સૂર્યના કિરણોની ગરમીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. People have already started making use of solar cookers, solar heaters, solar batteries, etc. લોકોએ તો સોલર કુકર, સોલર હીટર અને સોલર બેટરી વગેરેનો ઉપયોગ કરવાનું ક્યારનું શરૂ કરી દીધું છે. Have you noticed shining glass-like plates on the top of multi-storied buildings, hospitals, hotels, factories and offices? બહુમાળી મકાનો પર, હોસ્પિટલ, હોટેલ, કારખાના અને ઓફિસો પર કાચ જેવી ચમકતી ડીશો કદી તમારા જોવામાં આવી છે? They are solar heaters. This device collects energy from the rays of the sun. This energy is converted into heat. The heat produced from solar energy is used to heat water. આ બધી સોલર હીટર છે. આ સાધન સૂર્યના કિરણોમાંથી ઉર્જા એકઠી કરે છે. આ ઉર્જાનો ગરમીમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે છે. પાણી ગરમ કરવા માટે સૌર ઉર્જામાંથી ઉત્પન્ન થતી ગરમીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. This water then is put to varied uses such of bathing, cooking, cleaning, washing, drinking and so on. આ ગરમ પાણીના વિવિધ ઉપયોગો જેવા કે સ્નાન, રસોઈ, સફાઈ, કપડાં ધોવા અને પીવા વગેરે છે. The energy produced from the solar rays can also light bulbs and keep our homes, offices and streets illuminated. There are some villages and industrial areas in Gujarat where this source of energy is used to light up the street at night. સૌર કિરણમાંથી ઉત્પન્ન કરવામાં આવતી ઉર્જા બલ્બને પણ પ્રકાશિત કરી આપણા ઘર, ઓફિસ અને શેરીઓને પ્રકાશિત કરી શકે છે. ગુજરાતમાં એવા કેટલાય ગામડાઓ અને ઔદ્યોગિક વિસ્તાર છે જ્યાં આ ઉર્જા સ્ત્રોતનો ઉપયોગ શેરીઓને રાત્રે પ્રકાશિત કરવામાં થાય છે. Thus, with their innovative ideas and hard work, scientists have turned the ban into a blessing. આમ તેમના સંશોધનાત્મક વિચારો અને સખત પરિશ્રમને પરિણામે વૈજ્ઞાનિકોએ શાપને આશીર્વાદમાં ફેરવ્યો છે. Man has taken help of science and technology and developed varied ways to producing energy from different sources. માણસ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની મદદ લઈને જુદા જુદા સ્ત્રોતોથી ઉર્જા ઉત્પન્ન કરવાના વિવિધ માર્ગો વિકસાવ્યા છે. The sun is a source of abundant energy. Let's hope that we are able to use solar energy and provide electricity to remote areas in our country. That's indeed a ray of hope, isn't it? સૂર્ય વિપુલ ઉર્જાનો સ્ત્રોત છે. સૌર ઉર્જાનો ઉપયોગ કરી આપણા દેશના દૂરના વિસ્તારો સુધી વધુ વિદ્યુત પહોંચતી કરવા શક્તિમાન બનીએ. ખરેખર આ એક આશાનું કિરણ છે, ખરું ને? આ વિડીયો આજે આપણે 2 વખત ફરીથી રિવિઝન રૂપે જોઈશું.